नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्ति मार्ग 09 को आपन को हार्दिक स्वागत। पूर्व भिडियो आम जानी जे आत्मार ना जन्म अच्छी ना मृत्यु अच्छी, आत्मा सबले अजर आउ अमर। किंतु एबे गोटे बड़ प्रश्न उठुची, जदि आत्मा सतरे अमर ताले तो किए मरि परियो? खंडा, अग्नि ना पानी ना पवन? भगवान श्रीकृष्ण ए सब प्रश्न उत्तर देवा जाउछन्ती। चलतु आम आग श्लोक जानिबा। भिडियोटी आपण शेष पर्यंत देखंतु, कारण ए भिडियोटी आपण जीवन बहुत किसी बदल दे पारिबो। आउ एमिति एक सत्य जानिबे जहा पूर्वर केबे आपण जानि नथिले। भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनम नित्यम जयनम जमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। यार अर्थ होउछि, भगवान श्रीकृष्ण कहते हे पृथानंदन, हे पार्थ, जो मनुष्य ए शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित वो अभय बोली जाने वो किपरि काहाको मराइब? भगवान श्रीकृष्ण कहते हे अर्जुन, हे पृथानंदन, तुम्हें जहाँ देखुच सी केवल शरीर अटे। शरीर मृत्यु हुए किंतु आत्मार न। जो व्यक्ति कथाटी की बुझी जाए कि आत्मा केबे मरे नहीं और शरीर सबले मृत, से मनुष्यटी केबे भी काहाको मारिजी बोली कोई नहीं। आमे सबले मनुष्यर कौन कर बाहर रोकटी देखुं, किंतु भगवान श्रीकृष्ण कौन कहते जदि मनुष्य को आंकिबार अच्छी ताहले तार भल कर्म, तार गुण, तार स्वभाव आउ तार आत्मार जो दृष्टि कौन ताको देखते ताहले जानिपारे जे प्रकृतर मनुष्य केबे। आपण मान गोटे प्रश्न अच्छी, जदि यही सत्यटी सब मनुष्य जानीपारता ताहले ए संसार में घृणा, हिंसा, कपट ये सब ये मनुष्य पाखरे रही था कि? कमेंट रे निश्चय जनातु। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 22। वासांसी जिनानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। यार अर्थ होउछि, मनुष्य जमिति पुराना वस्त्र को त्याग करी नूतन वस्त्र परिधारण करे, ठीक सही परि देह पुरातन शरीर त्याग करी अन्य नूतन शरीर को चली जाए। जेपरि मनुष्य पुराना वस्त्र छाड़ी नुआ वस्त्र धारण करे, पुराना शरीर त्याग करी नूतन शरीर को धारण करे। भगवान श्रीकृष्ण आमको बहुत सरल उदाहरण देते। आम शरीर बहुत गुरुत्वपूर्ण लगे किंतु शरीर गुरुत्वपूर्ण नुहे, किंतु आत्मा ये शरीर केवल गोटे वस्त्र परी। जमिति आमे मनुष्य आमर कपड़ाटी फाटी जाउची, चिरी जाउची, खराब हो जाउची, आमे कौन करचंती नुआ कपड़ा आनुचंती पिंधुचंती, सेथिरे आमे केबे दुख करनती, कारण नुआ कपड़ा पिंधला और खुशी होची। भगवान श्रीकृष्ण सेम एई कथाटी बुझाई पाई चाहउचंती, सेही पे बुझुचंती शरीर पुराणा हेले आत्मा आउ नुआ शरीर को ग्रहण करे। यह गीतार गोटे पुनर्जन्मर संबंधी एक प्रसिद्ध उपदेश। अच्छा, आम छोट बेले छोट ड्रेसटा पिंधुले, बड़ है बड़ ड्रेसटा पिंधिले, किंतु बर्तमान आम जब छोट ड्रेसटा पिंधा आमको हम कि? हम नहीं। ड्रेस बदलला किंतु आपण आम बदलैले कि? सहीपरि शरीर बदली थाए, आत्मार सत्ता स्थिरता हो रही है। यही श्लोक आमको कौन शिखाए? शरीर को आम संभाळा निहाती दरकार, किंतु ए शरीर को नहीं आम जो गर्व अहंकार करवा उचित नुह। आमर प्रकृतर परिचय होछि मोर आत्मा। आपण मान गोटे प्रश्न अच्छी, आपण मैंने कौन भावती जदि शरीर वस्त्र परि बदली थाए ताहले आम जीवन में सबुठार गुरुत्वपूर्ण आम क्या दबा, शरीर ना आत्मा को? आपण मानकर मतामत कमेंट माध्यम रखिए। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 23। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेन्दयन्तपो ना शोषयति मारुता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते, हे अर्जुन, ये जो आत्मा, ये आत्मा को ना पानी भिजे पारिबो
ନା ଅସ୍ତ୍ର କାଟିପାରିବ, ନା ତାକୁ ଖରା ଶୁଖାଇ ପାରିବ, ନା ସେ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିବ। ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଅଜର ଆଉ ଅମର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଏ ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ପାଣି ଭିଜେଇ ପାରେ, ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଦେଇପାରେ, ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ଶସ୍ତ୍ର ତାକୁ କାଟି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏ ସବୁଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। କାରଣ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଅଜର ଆଉ ଅମର, ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ନିତ୍ୟ। ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ଜୀବନର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆମ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା କଷ୍ଟ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ନ ଭାବି ଆତ୍ମା ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯାହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିକି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 24। ଆଛେ ଦିଓ ୟମ୍ ଅଧେୟ ୟମ୍ କ୍ଲେଦ ଶସ୍ୟ ୟବଚ ନିତ୍ୟ ସର୍ବଗତା ସ୍ଥାଣୁରଚଳୟମ୍ ସନାତନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର କାଟିପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଜାଳିପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଖରା ତାକୁ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ନିତ୍ୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଅଚଳ, ସ୍ଥାଣୁ ଓ ଅନାଦି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତିକି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ବୋଲି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ସବୁଠାରେ ଅଛି, ସମୟ, ସ୍ଥାନ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ସନାତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାଦି ଏବଂ ଅନନ୍ତ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଶରୀରକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ, ଶରୀର ନା ଆତ୍ମା? ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 25। ଅବ୍ୟକ୍ତ ୟମ ଚିନ୍ତୋ ୟମ ବିକାର୍ଯ୍ୟ ୟମୁଚ୍ୟତେ ତସ୍ମାତ୍ ଦେବଂ ବିଦିତ୍ୱୈନଂ ନାନୁଶୋଚିତ ମହର୍ଷି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମାକୁ କେବେ କୌଣସି ଲୋକ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ମନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିହୁଏନି। ଆତ୍ମା କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପବନକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଆତ୍ମା କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କେବେ ପବନକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି? ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛର ପତ୍ରଟି ହଲେ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପବନ ବହୁଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଏ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଗୀତା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ ଶିଖାଏ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସେଇଟା ଶିଖାଇଥାଏ। ଯେବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ଭୟ, ଶୋକ ଆଉ ମୋହ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିବ, ଆଉ ଆମ ମନ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମଣିଷର ପରିଚୟ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ବୋଲି? କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଲେଖି ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୀତା ଆପଣ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ 09କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ। ଏହା ଆମକୁ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମାର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବୁଝେଇବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।